Students, this is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava, PU College. In the previous video, we discussed about the analysis of financial statements. What exactly the analysis of financial statements and what are the significance of analysis of financial statements, isn't it? Okay. In this class, we are going to be discussing about the next topic, that is tools of analyzing the financial statements. Which are the tools to be used while making the analysis of the financial statements? In the financial statement, as you all know that there is a as you all know that there is a balance sheet and there is a income statement. Okay. In the tools of analyzing the financial statement, the first one tool is comparative statement. As the name itself tells that the comparative statement is going to be compare the financial results of a company between the two periods. Okay, we are going to be make the comparison of the financial results of a company between the two or more periods. Means if the company is going to be have the shareholders fund in the 2017 rupees 1 lakh, and in the year of 2017 it is going to be increase its value of rupees 2 lakh. Okay, then the percentage of increase is going to be rise from the past year to current year. Okay, so by this type we are going to be make the comparison of the financial results of a company on the financial statement between the two or more years. So that type of statement we are going to be called as comparative statement. This comparative statement is also going to be called as horizontal analysis. ಇದನ್ನ ನಾವೇನೊಂದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು increase or decrease in value divided by base year value. Increase or decrease in value divided by base year value ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, if you are going to be make the analysis on the basis of comparative method, you have the formula like increase or decrease in value divided by base year value. Keep it in mind, comparative statement, it is a statement where we are going to be make the comparison of the financial results of a company of its financial statement between the two or more years. That type of statement we are going to be called as comparative statement, and it is also going to be called as horizontal analysis. Horizontal ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಡ್ಡ, okay, vertical ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ. Okay, see how the analysis is going to be made. Take the example of the balance sheet. Particulars 2018
2019 increase or decrease percentage. Particulars 2018 2019 increase or decrease percentage. Equities and liabilities. Shareholders fund. Non-current liability. Current liability. Revenue from operations. $50,000, 1 lakh. Add other income. Lakh, 2 lakh. Total income 1,50,000, 3 lakh. See, keep it in mind this formula, increase or decrease in value divided by base year value. Here the base year is 2018. Base year ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, 2018 ಮತ್ತು 2019 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ 2018 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 lakh, 2 plus 2 4, 4 lakh plus 7 lakh. Okay, see here. First year 1 lakh ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 lakh ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 1 lakh ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 lakh ಇದೆ, 2 lakh ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 3 lakh ಇದೆ, 3 lakh ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 lakh ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7 lakh. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 lakh ಮತ್ತೆ 7 lakh ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 1 lakh. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ 2018 1 lakh ಇದೆ, 2019 2 lakh ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 1 lakh ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 2 lakh ಇದೆ, 2 lakh ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 3 lakh ಇದೆ, 3 lakh ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ 6 lakh ಇದ್ದಿದ್ದು 7 lakh ಆಗಿದೆ, 1 lakh ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ. ಸೊ 1 lakh increase or decrease in value 1 lakh ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಇಯರ್, ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ 1 lakh ಇದೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು 1 lakh. 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 lakh ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 100%. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 lakh,
ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 lakh ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 lakh divided by 6 lakh 16.66 1 lakh divided by 6 lakh ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ 16.66 ಅದೇ ರೀತಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ 2018 ನಲ್ಲಿ 50,000 ಇದೆ 2019 ನಲ್ಲಿ 1 lakh ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 50,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ 1 lakh ಇದ್ದು 2 lakh ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 1 lakh ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1,50,000 ಇದ್ದು 3 lakh ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 1,50,000 ಸೊ 50,000 divided by 50,000 100% 1 lakh divided by 1 lakh 100% 1,50,000 divided by 1,50,000 100%. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋ ವೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ Okay, see here. Common size statement is also called as vertical analysis. Common size statement ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಒನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆರ್ different components of the financial statements is going to be made the checking of its relationship between the one standard component ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ we are going to be make the analysis of the relationship between the different components of a financial statements by having the one standard component. Here the standard component is equities and liabilities and the standard components equities and liabilities total 6 lakh is going to be treated as 100%. ಇದನ್ನ 100% ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ 100% ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. 100% ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 lakh, 2 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 lakh, 3 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 lakh ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡಿನ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಟೋಟಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅದು 2018 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2019 ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Keep it in mind, the common sense statement is also going to be used for the analyzing the financial results of one company to another company. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಂಪನಿದು 2018 ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಕಂಪನಿದು 2018 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಿನ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಿನ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 lakh ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 16.6 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೇಟ್, 16.66 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2 lakh ಮಾಡಿದ್ರೆ 13.33 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 3 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 lakh ಮಾಡಿದ್ರೆ 50% ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿ 1 lakh divided by 6 lakh 16.66, 2 lakh divided by 6 lakh 33.33, 6 lakh divided by 3 lakh 50%. Like that is the year of 2019 also. 1 lakh divided by 6 lakh 16.66, 2 lakh divided by 6 lakh 33.33, 3 lakh divided by 6 lakh 50%. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಟೋಟಲ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಲಕ್ಷ, ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಲಕ್ಷ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಲಕ್ಷ, 3 ಲಕ್ಷ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಲಕ್ಷ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 2018 ಇದ್ದು, ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 2019. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು 100% ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 lakh ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50,000 ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ 50,000 ಅನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 lakh ಇದೆ. 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 200% ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 300% ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, 1,50,000 divided by 50. Sorry. 1,50,000 divided by 50 ಮಾಡಿದ್ರೆ 300% ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಇದು 200% ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2019 50,000 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1,50,000. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 lakh. $50,000 divided by 1 lakh, 50%. Next, 1,50,000 divided by 1 lakh, 150%. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ 50,000 ಇತ್ತು, 50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50,000 ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50,000, 1,50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50,000, 50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 lakh, 1,50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 lakh ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ comparative statement and common size statement. Okay, there is also another one statement, that is what? Trend analysis. Trend analysis also, it is an analyzing the financial statements, which is going to be used to make the analysis or forecasting the financial results on the basis of present to future. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್, ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದು ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್. It is going to be used to make the forecasting the financial results of a company to the upcoming years. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. In the ratio analysis, we are going to be make the analysis of financial statements between the income statement components and balance sheet item components. Income statement components को ಮತ್ತೆ balance sheet item components को ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. Keep it in mind, in the previous analysis tools, we are not going to be make the comparison of the one component from income and one component from balance sheet. But in this particular ratio analysis only, we are going to be comparing the financial results by using the income statement and also the balance sheet. ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಂದರಲ್ಲೇನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು. ಓಕೆ, ಆ ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ and solvency
ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಜೊತೆಗಾಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೂಲ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ tool. And the next one is cash flow statement analysis. Next one is cash flow statement analysis. In the cash flow statement analysis, you all know that cash flow first, it is an inflow and outflow of cash and cash equivalents of an organization. Cash flow statement analysis ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶಿನ ಸಮನಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ದ inflows and outflows of an cash and cash equivalents over a period of time. Okay, that statement we are going to be called as cash flow statement. Okay, so a cash flow statement na analysis, inflow andre ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗಿದೆಯೋ, ಆ ಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡು ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಐತಪ್ಪ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು, ಈ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ in respective of analyzing the financial statements. Under that, the first one is comparative method, second one is common size method. The comparative method is also called as horizontal method, and common size method is also called as vertical method, and third one is trend analysis, and fourth one is the ratio analysis, and fifth one is cash flow statement. Okay, so on the basis of this tools we are going to be solve the problems in respective of analyzing the financial statements. Okay, so ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ 5 ಟೂಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮೆಥಡು ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಟೂಲ್ಸು, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ.
ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆ, ಅದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೇಟೇಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ today's class, that is tools for analyzing the financial statements. Thank you.